Good morning, student. How are you? Myself, Professor Amit Kalola, and our subject is Water Supply and Sanitary Engineering. And topic to be discussed of the house plumbing chapter is house drainage plants, necessity of the house drainage systems, and the house drainage systems. So, dear students, in the last lecture we have discussed about the pipes. We discuss about the soil pipe, waste pipe, vent pipe, ventilating pipe, rainwater pipes, and then we have discussed the next point, the traps. Then we discuss in it P traps, S traps, Q traps, gully traps, floor traps or Nahani traps, interceptic trap, anti-D trap, and anti-siphon trap. So now today we have start with the house drainage plan. When a plan is prepared for the construction of the proposed building, it must be accompanied by the drainage plan and before commencing any type of the start of the work must be created and approved by the local authority. Some of the following points should be kept in mind while preparing the house drainage plan. The site plan of the house should be drawn with the proper scale measurement, and above it should be indicate the proper location of the each component related to drainage. સૂચિત મકાનમાં બાંધકામ માટે નકશા બનાવવામાં આવે છે ત્યારે તેની સાથેનો ડ્રેનેજ પ્લાન પણ રજૂ કરવાનો હોય છે. કોઈપણ પ્રકારનું પ્લમ્બિંગ કામ શરૂ કરતા પહેલાં તેનો જરૂરી ડ્રેનેજ પ્લાન બનાવી અને સ્થાનિક સત્તા એટલે કે લોકલ ઓથોરિટી દ્વારા મંજૂર કરાવવામાં આવે છે. હાઉસ ડ્રેનેજ પ્લાન તૈયાર કરતી વખતે આપણે અમુક બાબતો છે એ ખાસ ધ્યાનમાં રાખવામાં આવે છે કે મકાનનો સાઇટ પ્લાન યોગ્ય સ્કેલ માપથી દોરી અને તેના ઉપર ડ્રેનેજને લગતા દરેક ઘટકોનું યોગ્ય લોકેશન દર્શાવવા જોઈએ અને ડ્રેનેજ સિસ્ટમના દરેક ઘટકોનું પ્રમાણિત સંજ્ઞાઓ સિમ્બોલ્સ અને એબ્રિવેશન વડે એનું વર્ણન કરવું જોઈએ. So here is the building drainage plan. Each component of the drainage should be described with the standardized symbol and the abbreviation. 150 mm diameter should be demonstrated by the proper scale measurement of the longitudinal section. Here is we see the house drainage plan with proper symbol and the abbreviation is the manhole and pipe diameters. It is gully, the stoneware pipes, manholes, and the gradient of the pipe should be given. 150 mm વ્યાસ કરતાં મોટા માપની ગટર લાઈનો લોંગિટ્યુડલ સેક્શનમાં યોગ્ય સ્કેલ વડે દર્શાવવા જોઈએ અને દરેક ઘટકોનું પ્રમાણિત સંજ્ઞાઓ અને એબ્રિવિએશન વડે જેનું વર્ણન કરવું જોઈએ. Longitudinal section measurement of the ground level, inverted level of the pipe, distance, depth of the cutting, size of each chamber or manhole, etc. of the applicable location above should be indicate the size and slope of this pipe. So herein we have the drawing. We say that લોંગિટ્યુડલ સેક્શન ઉપર લાગુ પડતા સ્થાનોમાં ગ્રાઉન્ડ લેવલ પાઇપના ઇન્વર્ટેડ લેવલે તેના ડિસ્ટન્સ, તેની ઊંડાઈ, દરેક ચેમ્બર કે મેનહોલની સાઇઝ વગેરેના માપ, પાઇપના માપ અને ઢાળ દર્શાવવા જોઈએ. હિયર વી સી ધ ગ્રેડિયન્ટ ઓફ ધ પાઇપ્સ ટુ ધ મેનહોલ. The layout of the house drainage should be indicated with the respect to the location of the municipal drainage line and its manhole. All the above matters should be clarified in the plan, and the planning should be done keeping in view the general principle of the house so that it can be easily and quickly disposed of from every room and various part of the house. Municipal drainage line અને તેના મેનહોલના સ્થાનના સંદર્ભે હાઉસ ડ્રેનેજનો લેઆઉટ દર્શાવવો જોઈએ.
ઉપરોક્ત બધી બાબતોનો પ્લાન પરથી આપણે ખ્યાલ આવી જવો જોઈએ કે હાઉસ ડ્રેનેજના સામાન્ય સિદ્ધાંતો જનરલ પ્રિન્સિપલને ધ્યાનમાં લઈને જ પ્લાનિંગ થવું જોઈએ કે જેથી મકાનના દરેક ખંડો અને વિવિધ ભાગોમાંથી સહેલાઈથી અને ઝડપથી આપણે સીવેજનું નિકાલ કરી શકીએ. The complete drainage system of the building should be prepared in a such a way that proper ventilation is maintained. મકાનની પૂરી ડ્રેનેજ સિસ્ટમ એવી રીતે તૈયાર કરવી જોઈએ કે જેથીનું યોગ્ય વેન્ટિલેશન જળવાઈ રહે. Drainage planning should be done in a such a way that future expansion or improvement can be done easily. ડ્રેનેજ પ્લાન એ રીતે બનાવવો જોઈએ કે ભવિષ્યનું વિસ્તરણ અને સુધારા વધારા સહેલાઈથી થઈ શકે. Future expansion and the improvement can be done easily. The drainage plan should be designed in such a way that the drainage system is simple, safe and inexpensive. ડ્રેનેજ પ્લાન છે એ રીતે તૈયાર થવો જોઈએ કે ડ્રેનેજ સિસ્ટમ છે એ સરળ, સલામત અને સસ્તી પડે, ઇકોનોમિકલ પડે. તો આપણે આ હાઉસ ડ્રેનેજ પ્લાનની વાત કરી કે તેમાં મકાનના સાઇટ પ્લાન યોગ્ય સ્કેલ માપથી દોરી અને તેના પર ડ્રેનેજને લગતા દરેક ઘટકોનું યોગ્ય લોકેશન આપણે દર્શાવવું જોઈએ. ડ્રેનેજ સિસ્ટમના દરેક ઘટકોના પ્રમાણની સિમ્બોલ્સ અને એબ્રિવેશન વડે એનું ડિસ્ક્રાઇબ કરવું પડે. 150 mm વ્યાસ કરતાં મોટા માપની ગટર લાઈનો ના લોંગિટ્યુડલ સેક્શન યોગ્ય સ્કેલ માપ વડે દર્શાવવા જોઈએ. લોંગિટ્યુડલ સેક્શન પર લાગુ પડતા સ્થાનોના ગ્રાઉન્ડ લેવલે, પાઇપના ઇનવર્ટ લેવલે તેના ડિસ્ટન્સ, તેની ડેપ્થ અને દરેક ચેમ્બર કે મેનહોલની સાઇઝ વગેરેના માપ અને પાઇપના માપ અને સ્લોપ ગ્રેડિયન્ટ દર્શાવવા જોઈએ. મ્યુનિસિપલ ડ્રેનેજ લાઇન અને તેના મેનહોલને સ્થાને હાઉસ ડ્રેનેજનો લેઆઉટ દર્શાવવો જોઈએ. ઉપરોક્ત આપણે બધી બાબતના પ્લાન ઉપરથી આપણે ક્લિયર થઈ જવું જોઈએ કે હાઉસ ડ્રેનેજના સામાન્ય સિદ્ધાંતોને ધ્યાનમાં લઈને આપણે એ રીતે પ્લાનિંગ કરવું જોઈએ કે જેથી મકાનના દરેક વિભાગ અને ખંડોમાંથી આપણે સહેલાઈથી અને ઝડપથી મળ પ્રવાહ છે એ નિકાલ થઈ શકે. મકાનની પૂરી ડ્રેનેજ સિસ્ટમ છે તે યોગ્ય રીતે ડિઝાઇન થયેલી હોવી જોઈએ કે તેનું પ્રોપર વેન્ટિલેશન જળવાઈ રહે. ડ્રેનેજ પ્લાનિંગ એવી રીતે આપણે બનાવવું જોઈએ કે જેથી ભવિષ્યમાં ધારો કે વિસ્તરણ કરવાનું થાય અથવા તો કોઈ જાતના સુધારો વધારો કરવાનો થાય તો તે સહેલાઈથી આપણે કરી શકીએ. અને ડ્રેનેજ પ્લાન એવી રીતે આપણે તૈયાર થવો જોઈએ કે જેથી ડ્રેનેજ સિસ્ટમ છે એ સરળ, સલામત અને વેરી ઇકોનોમિકલ પડે. તો ડિયર સ્ટુડન્ટ્સ, આપણે આ હાઉસ ડ્રેનેજ પ્લાનનું ડિસ્કશન કર્યું. Now next topic is the necessity of the house drainage system. ઘરની સારી ડ્રેનેજ પદ્ધતિની જરૂરિયાતો. Drainage pipes should be passed through the side of the building rather than under the building or depth from the building. ડ્રેનેજ પાઇપો છે બિલ્ડિંગની નીચેથી પસાર ન કરતા બિલ્ડિંગની બાજુએથી પસાર કરવી જોઈએ તે યોગ્યતા રહે છે. Lines between the two inspection chamber or manhole should be straight. બે ઇન્સ્પેક્શન ચેમ્બરો કે મેનહોલ વચ્ચેની લાઈનો સીધી હોવી જોઈએ. એકદમ ત્રિસણ વળાંક કે જોડાણો આપણે અવગણવા જોઈએ. Absolutely sharp turns or the connection should be avoided. Adequate ventilation should be provided throughout the system from the start to finish. શરૂઆતથી માંડીને અંત સુધી સમગ્ર ડ્રેનેજ સિસ્ટમ છે એ પૂરેપૂરી વેન્ટિલેશન આપવું જોઈએ. The level of the end of the drainage pipe of the house should be higher than the level of the public sewer so that there is no backflow. ઘરની ડ્રેનેજ પાઇપના છેડાનું લેવલ પબ્લિક સ્યુઅરના લેવલ કરતાં ઊંચું હોવું જોઈએ કે જેથી બેકફ્લો સંભવના ઘટી શકાય. ઘરની ડ્રેનેજ પાઇપના છેડાનું લેવલ પબ્લિક સ્યુઅરના લેવલ કરતાં ઊંચું હોવું જોઈએ કે જેથી બ્લેક ફ્લો ન થઈ શકે. Adequate traps should be placed in the drainage line. Use interceptic trap when connecting house drainage line to the public sewer. Fuel gases do not enter the house. Lateral sewers should be arranged with the proper slope so that the drainage line can be cleaned manually.
The layout of the drainage system should be such that it can be easily cleaned. ડ્રેનેજ લાઇનમાં આપણે પૂરતા પ્રમાણમાં ટ્રેપ્સ મૂકવા જોઈએ. ઘરની ડ્રેનેજ લાઇન પબ્લિક સુઅરને જોડતી વખતે ઇન્ટરસેપ્ટિક ટ્રેપનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ, જેથી નુકસાનકારક વાયુઓ છે, ફ્યુલ ગેસીસ છે, એ આપણા ઘરમાં દાખલ થઈ ન શકે. લેટરલ સીવરને યોગ્ય ઢાળ આપી અને ગોઠવવા જોઈએ કે જેથી ડ્રેનેજ લાઇન જાતે જ સ્વચ્છ થઈ જાય અને ડ્રેનેજ સિસ્ટમનો લેઆઉટ એવો હોવો જોઈએ કે જેથી તેને સરળતાથી આપણે ચોખ્ખી કરી શકાય. The material of the drainage pipe should be non-absorb. Joint are waterproof. The clay should be placed exactly under the drainage pipe so that it can be bear the load coming from above. Rainwater should be allowed to flow freely on the road without going into the drainage line. ડ્રેનેજ પાઇપનું મટીરિયલ છે તે નોન એબ્સોર્બન્ટ હોવું જોઈએ, તેમજ સીવરના સાંધા છે એ જલચુસ્ત હોવા જોઈએ અને ડ્રેનેજ પાઇપની નીચેની બરાબર માટી દબાવવી જોઈએ, સોઇલ, કે જેથી તેના ઉપર આવતો ભાર છે એ ખમી શકે અને વરસાદના પાણીને ડ્રેનેજ લાઇનમાં ન જવા દેતા મુક્ત રીતે વહીને રોડ ઉપર જ જવા દેવું જોઈએ. તો ધેર ઇઝ સમ પોઈન્ટ્સ રિગાર્ડિંગ ધ નેસેસિટી ઓફ ધી હાઉસ ડ્રેનેજ સિસ્ટમ, કે તેમાં ડ્રેનેજ પાઇપો બિલ્ડિંગની નીચેથી પસાર ન કરતા બિલ્ડિંગની બાજુએથી પસાર કરવી જોઈએ. 2 ઇન્સ્પેક્શન ચેમ્બરો કે મેનહોલની વચ્ચેની લાઈનો એકદમ સીધી હોવી જોઈએ. એકદમ તીક્ષ્ણ વળાંક કે જોડાણો આપણે ન આવે તેવું ડિઝાઇન કરવી જોઈએ. બિગિનિંગથી એન્ડ સુધી આખી સિસ્ટમ છે એ પૂરેપૂરી વેન્ટિલેટ હોવી જોઈએ. ઘરની ડ્રેનેજ પાઇપના છેડાનું લેવલ પબ્લિકના સીવરના લેવલ કરતાં ઊંચું હોવું જોઈએ કે જેથી બેકફ્લો ન થાય. ડ્રેનેજ લાઇનમાં પૂરતા પ્રમાણમાં ટ્રેપ મૂકવા જોઈએ. ઘરની ડ્રેનેજ લાઇન અને પબ્લિક સીવરને જોડતી વખતે ઇન્ટરસેપ્ટિક ટ્રેપનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ કે જેથી ફ્યુલ ગેસીસ એટલે નુકસાન કરતા વાયુઓ છે, ખરાબ વાસ છે, એ ઘરમાં દાખલ ન થાય. સીવરના સાંધાઓ છે જલચુસ્ત હોવા જોઈએ. લેટરલ સીવરને યોગ્ય ઢાળ આપીને ગોઠવતા જોઈએ. લેટરલ સીવરને યોગ્ય ઢાળ આપવા જોઈએ કે જેથી ડ્રેનેજ લાઇન જાતે જ સ્વચ્છ થઈ જાય. ડ્રેનેજ સિસ્ટમનો લેઆઉટ એવો હોવો જોઈએ કે જેથી તે સરળતાથી ચોખ્ખી કરી શકાય. ડ્રેનેજ પાઇપનું મટીરિયલ છે નોન એબ્સોર્બન્ટ હોવું જોઈએ. ડ્રેનેજ પાઇપની નીચે બરાબર માટી વ્યવસ્થિત રીતે ગોઠવવી જોઈએ કે જેથી તેના ઉપર આવતો ભાર આપણે ખમી શકે અને વરસાદના પાણીને ડ્રેનેજ લાઇનમાં ન જવા દેતા મુક્ત રીતે રોડ ઉપર જવા દેવું જોઈએ. તો ધીસ ઇઝ અ નેસેસિટી ઓફ ધી હાઉસ ડ્રેનેજ સિસ્ટમ, ઘરની સારી ડ્રેનેજ પદ્ધતિની જરૂરિયાત. Now, student, the next point is the house drainage system. The main method of the water disposal in the house are the single stack system, one pipe system, double pipe system, and partially ventilated single stack system. મકાનમાં પાણીના નિકાલની પદ્ધતિઓ હાઉસ ડ્રેનેજ સિસ્ટમ. મકાનમાંથી આપણે પાણીના નિકાલની મુખ્ય પદ્ધતિઓમાં વાત કરીએ તો સિંગલ સ્ટ્રેક સિસ્ટમ, વન પાઇપ સિસ્ટમ એટલે કે એક પાઇપ પદ્ધતિ, ડબલ પાઇપ સિસ્ટમ એટલે કે 3 પાઇપ પદ્ધતિ અને પાર્શિયલી વેન્ટિલેટેડ સિંગલ સ્ટેક સિસ્ટમનો આપણે ઉપયોગ કરીએ છીએ. સિંગલ સ્ટેક સિસ્ટમ એટલે શું? This method use only one soil pipe which also act as a vent pipe. Here is the figure we saw it. Is the one soil pipe and also it acts as a vent pipe. Water from the bathroom, kitchen, wash basin and the urinal latrine is discharged through this pipe. Here we have wash basin, kitchen sink, tub, water closet. This method is economical, but at least 75 mm water seal should be maintained in all traps. આ પદ્ધતિમાં માત્ર એક જ સોઇલ પાઇપ વાપરવામાં આવે છે
કે જે વેન્ટ પાઇપનું પણ કામ કરે છે. બાથરૂમ છે, કિચન, વોશ બેસિન, WC, લેટ્રિન, મૂતરડી વગેરેના પાણી આ પાઇપ દ્વારા નિકાલ થાય છે. આ સિસ્ટમ છે એકદમ ઇકોનોમિકલ છે, કરકસરયુક્ત છે, પરંતુ બધી જ ટેપમાં ઓછામાં ઓછું 75 mm વોટર સીલ જળવાય તેવું હોવું જોઈએ. તો સિંગલ સ્ટેક પદ્ધતિ, તેમાં આપણે વાત કરી તેમ એક જ સોઇલ પાઇપ વાપરવામાં આવે છે અને તે વેન્ટ પાઇપનું પણ કામ કરે છે. બાથરૂમ છે, કિચન છે, વોશ બેસિન, WC વગેરેનું પાણી આ પાઇપ દ્વારા નિકાલ થાય છે. આ સિસ્ટમ છે ઇકોનોમિકલ છે, પરંતુ બધી જ ટેપમાં ઓછામાં ઓછું 75 mm વોટર સીલ જળવાય તે રીતની આપણે વ્યવસ્થા કરવી જોઈએ. Now next is the one pipe system. In this method, two pipes are contrasted, namely one soil pipe and one vent pipe. તો આમાં આપણે બે પાઇપ જોઈએ છીએ. One is the soil pipe and the one is the ventilating pipes. The upper end of the vent pipe has a hole which expels the waste gases. All the taps, bathroom, wash basin, kitchen, sink, bathtub are connected to the vent pipe so that water seal is maintained. Thus the two vertical pipes are used in this manner. આપણે ફિગરમાં જોઈએ છીએ તેમાં આ મેથડમાં એક સોઇલ પાઇપ અને એક વેન્ટ પાઇપ એમ બે પાઇપો ઊભી કરવામાં આવે છે અને આ વેન્ટ પાઇપના ઉપરના છેડે કોલ હોય છે કે જે નકામા વાયુનો નિકાસ કરે છે. બાથરૂમ છે, વોશ બેસિન છે, કિચન સિંક છે, બાથ ટબ છે વગેરેની બધી જ ટેપને વેન્ટ પાઇપ સાથે જોડવામાં આવે છે કે જેથી વોટર સીલ જળવાઈ રહે છે. આમ આ સિસ્ટમમાં આપણે બે ઊભી પાઇપો વપરાય છે. વન ઇઝ વેન્ટ પાઇપ એન્ડ વન ઇઝ સોઇલ પાઇપ. તો પાણીનો નિકાલ કરવા માટેની એક પાઇપ પદ્ધતિ કે આ પદ્ધતિમાં એક સોઇલ પાઇપ અને એક વેન્ટ પાઇપ એમ બે પાઇપો ઊભી કરવામાં આવે છે. વેન્ટ પાઇપના ઉપરના છેલ્લે કોલ હોય છે કે જે નકામા વાયુનો નિકાસ કરે છે. બાથરૂમ છે, વોશ બેસિન, કિચન સિંક, બાથટબ વગેરે બધી જ ટેપને વેન્ટ પાઇપ સાથે જોડવામાં આવે છે જેથી વોટર સીલ જળવાઈ રહે. આમ આ વન પાઇપ સિસ્ટમમાં બે ઊભી પાઇપો વાપરવામાં આવે છે. Now next is the double pipe system. This method uses two set of pipes. The urinal, latrine are connected with the vertical soil pipe. They are all also connected to the vent pipe. Bathroom, kitchen sink, bathtubs, wash basin are connected to the other waste water pipes and vent pipes. Thus the total of 4 vertical pipes are used in this method. This method is more expensive than a pipe method or a single pipe method. પાણીના નિકાલની ડ્રીપ પાઇપ પદ્ધતિ, આ પદ્ધતિમાં પાઇપોના બે સેટ વપરાય છે. જો આપણે ફિગરમાં જોઈએ છે તેમ ટુ સેટ, વન ઇઝ સોઇલ એન્ડ વન ઇઝ વેન્ટિલેટિંગ. WC અને યુરિનલમાં એક ઊભી સોઇલ પાઇપ સાથે જોડવામાં આવે છે. હિયર ઇઝ સોઇલ પાઇપ અને તે બધાને વેન્ટ પાઇપ સાથે પણ જોડવામાં આવે છે. હિયર ઇઝ ધ વેન્ટ પાઇપ. પછી બાથરૂમ છે, કિચન સિંક છે, બાથટબ છે, વોશ બેસિન વગેરેને બીજી વેસ્ટ વોટર પાઇપ સાથે જોડવામાં આવે છે. હિયર ઇઝ ધ વેસ્ટ પાઇપ. કિચન સિંક, વોશ બેસિન, બાથરૂમ, બાથટબ વેન્ટ પાઇપની સાથે પણ જોડવામાં આવે છે. હિયર ઇઝ ઓલ્સો વેન્ટિલેટિંગ પાઇપ. તો આમ આ પદ્ધતિમાં કુલ 4 પાઇપ ઊભી કરવામાં આવે છે. ઇટ ઇઝ કોલ્ડ ડબલ પાઇપ સિસ્ટમ. અને આ પદ્ધતિ છે તે એક પાઇપ પદ્ધતિ કરતાં ખર્ચાળ છે. મોર એક્સપેન્સિવ દેન ધ પાઇપ મેથડ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ડબલ પાઇપ સિસ્ટમમાં પાઇપોના બે સેટ વાપરવામાં આવે છે. યુરિનલ છે, લેટ્રિન છે, બધાને છે તે સોઇલ પાઇપ સાથે જોડવામાં આવે છે અને તેને વેન્ટ પાઇપની સાથે પણ જોડાણ કરવામાં આવે છે. બાથરૂમ છે, કિચન સિંક છે, બાથટબ છે, વોશ બેસિન છે વગેરેને બીજી વેસ્ટ પાઇપ સાથે જોડવામાં આવે છે અને વેન્ટ પાઇપની સાથે પણ તેનું કનેક્શન આપવામાં આવે છે. આ પદ્ધતિમાં કુલ 4 ઊભી પાઇપો વાપરવામાં આવે છે, એટલે આ પદ્ધતિને ડબલ પાઇપ સિસ્ટમ કહેવામાં આવે છે. અને આ પદ્ધતિ છે તે એક પાઇપ પદ્ધતિ કરતાં ખર્ચાળ છે. નાઉ નેક્સ્ટ ઇઝ પાર્શિયલી સિંગલ સ્ટ્રેક મેથડ, એટલે કે આંશિક રૂપે સંતાવન કરેલ સિંગલ સ્ટ્રેક પદ્ધતિ. Here is we show figure. This is the modified version of the single stack system and the single pipe system. In this method, water from the toilet, bathroom, sink, kitchen are goes into the single soil and the waste pipe. Here,
but it is a vent pipe attached which is only water closet, no traps provided ventilation. The sink along with the vent pipe is not connected to the basins. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે જે ફિગરમાં જોઈએ છીએ તે આંશિક રૂપે 57 કરેલ સિંગલ સ્ટેક પદ્ધતિ છે અને આ સિસ્ટમ સિંગલ સ્ટેક સિસ્ટમ અને સિંગલ પાઇપ સિસ્ટમનું સુધારેલું સ્વરૂપ છે. આ સિસ્ટમમાં આપણે જોઈએ છીએ તેમ આ સિસ્ટમમાં ટોયલેટ, બાથરૂમ, સિંક, કિચન વગેરેનું પાણી એક જ સોઇલ પાઇપમાં હિયર અને SWP એટલે કે સોઇલ એન્ડ વેસ્ટ પાઇપમાં જાય છે, પરંતુ તેમાં એક વેન્ટ પાઇપ પર જોડેલી હોય છે હિયર, કે જે માત્ર વોટર ક્લોઝેટના ટ્રેપને જ વેન્ટિલેશન પૂરું પાડે છે અને આ વેન્ટ પાઇપ સાથે સિંક કે બેઝિનને કોઈ જાત જોડવામાં આવતા નથી. સો હિયર ઇઝ ધ વેન્ટિલેટિંગ પાઇપ attached only the water closet. તો આ સિંગલ સ્ટેક સિસ્ટમ અને સિંગલ પાઇપ સિસ્ટમનું સુધારેલું સ્વરૂપ છે. આ પદ્ધતિમાં લેટ્રિન છે, બાથરૂમ છે, સિંક, કિચન વગેરેનું પાણી એક જ સોઇલ એન્ડ વેસ્ટ પાઇપ એટલે કે SWPમાં જાય છે, પરંતુ તેમાં વેન્ટ પાઇપ એક જોડેલી હોય છે કે જે માત્ર અને માત્ર વોટર ક્લોઝેટ એટલે કે ટોયલેટને જ ટ્રેપને જ વેન્ટિલેશન પૂરું પાડે છે અને આ વેન્ટ પાઇપ સાથે સિંક કે બેઝિન કે કિચન સિંક, વોટર કે બાથટબ વગેરેને જોડવામાં આવતા. Now next is a anti-siphonous pipe. An additional pipe called an anti-siphonous pipe is attached to the house drainage system to maintain the water seal in the traps. This pipe maintains ventilation in the traps and prevent the siphonic action. હાઉસ ડ્રેનેજ સિસ્ટમમાં ટ્રેપોમાં પાણીનું સીલ, વોટર સીલ જળવાઈ રહે તે માટે એક વધારાના પાઇપ જોડવામાં આવે છે. તેને એન્ટી-સાઇફોનસ પાઇપ કહેવામાં આવે છે અને આ પાઇપ છે તે ટ્રેપોમાં વેન્ટિલેશન જાળવી રાખે છે અને સાયફોનિક એક્શન તેમાં થતી રોકે છે. હિયર ઇઝ ધ એન્ટી-સાયફોનિક પાઇપ. In the high-rise building, sudden flushing of the water from the upper floor water closet to the water closet on the lower floor, air is drawn down from the short pipe connecting to the soil pipe, so that the water closet at the bottom of the trap, a vacuum is created and the water from the water seal flow into the soil pipe. બહુમાળી મકાનોમાં આપણે ઉપલા માળેથી વોટર ક્લોઝેટમાંથી અચાનક પાણી છોડવાથી નીચલા માળ પરના વોટર ક્લોઝેટ અને સોઇલ પાઇપને જોડતી ટૂંકી પાઇપમાંથી હવા છે નીચેની બાજુ ખેંચાઈ જાય છે કે જેથી વોટર ક્લોઝેટના ટ્રેપના નીચેના ભાગે વેક્યુમ જનરેટ થાય છે અને વોટર સીલનું પાણી છે એ સોઇલ પાઇપમાં વહી જાય છે. Thus the water seal of the trap is broken. Trap is attached to the anti-siphonic pipe to prevent this from the happening. A ventilating pipe can be used as a anti-siphonous pipe. એટલે આમ ટ્રેપનું વોટર સીલ છે એ તૂટી જાય છે અને આ બાબતને રોકવા માટે આપણે ટ્રેપને એન્ટી-સાઇફોનસ પાઇપ સાથે જોડવામાં આવે છે. વેન્ટિલેટિંગ પાઇપ ને એન્ટી-સાઇફોનિક પાઇપ તરીકે પણ વાપરી શકાય છે. તો ધીસ ઇઝ ધ સ્ટુડન્ટ એન્ટી-સાઇફોનિક પાઇપ. તો એન્ટી-સાઇફોનિક પાઇપમાં હાઉસ ડ્રેનેજ સિસ્ટમમાં ટ્રેપોમાં પાણીનું સીલ, વોટર સીલ જળવાઈ રહે તે રીતે વધારાની પાઇપ જોડવામાં આવે છે. તેને એન્ટી-સાઇફોનિક પાઇપ કહે છે અને આ પાઇપ ટ્રેપોમાં વેન્ટિલેશન જાળવી રાખે છે અને સાયફોનિક એક્શન જનરેટ થવા દેતું નથી. બહુમાળી મકાનોમાં ઉપલા માળેથી વોટર ક્લોઝેટમાંથી અચાનક પાણી છોડવાથી ફ્લશિંગ કરવાથી નીચલા માળ પરના વોટર ક્લોઝેટ અને સોઇલ પાઇપને જોડતી ટૂંકી પાઇપમાંથી હવા નીચે તરફ ખેંચાઈ જાય છે જેથી વોટર ક્લોઝેટની ટ્રેપના નીચેના ભાગે વેક્યુમ જનરેટ થાય છે અને વોટર સીલનું પાણી સોઇલ પાઇપમાં વહી જાય છે. આમ ટેપનું વોટર સીલ છે તે બ્રોકન થઈ જાય છે અને આ બાબતને રોકવા માટે ટેપને એન્ટી-સાઇફોનિક પાઇપ સાથે જોડવામાં આવે છે અને વેન્ટિલેટિંગ પાઇપ અને એન્ટી-સાઇફોનિક પાઇપ તરીકે પણ વાપરી શકાય. એન્ટી-સાઇફોનસ પાઇપ ઓલ્સો એક્ટ એઝ એ વેન્ટ પાઇપ. તો થેન્ક યુ સ્ટુડન્ટ. આજે આપણે હાઉસ ડ્રેનેજ પ્લાન તેમજ હાઉસ ડ્રેનેજ પ્લાનમાં આપણે કઈ રીતે દરેક ઘટકોને એબ્રિવિએશન અને
સિમ્બોલ વડે દર્શાવવામાં આવે છે. તેમજ પ્લાનમાં આપણે કઈ કઈ વિગતો રાખવી પડે છે. 150 mmના વ્યાસ કરતાં મોટી પાઇપની ગટર લાઇન ને યોગ્ય સ્કેલમાં પણ આપણે દર્શાવવા પડે છે. અને ડ્રેનેજ પ્લાન આપણે કઈ રીતે તૈયાર કરવો અને ભવિષ્યમાં જો આપણે વિસ્તરણ અથવા તો સુધારા વધારા કરવાની જરૂરત હોય તો આપણે એ રીતે આપણે ડ્રેનેજ પ્લાન બનાવવો જોઈએ, તેનું આપણે ડિસ્કશન કર્યું. ઘરની સારી ડ્રેનેજ પદ્ધતિની જરૂરિયાતો, નેસેસિટી ફોર ધ હાઉસ ડ્રેનેજ સિસ્ટમનું પણ આપણે ડિસ્કશન કર્યું. અને લાસ્ટમાં આપણે હાઉસ ડ્રેનેજ સિસ્ટમ એટલે કે પાણીના નિકાલની પદ્ધતિઓમાં આપણે સિંગલ સ્ટેક સિસ્ટમ, વન પાઇપ સિસ્ટમ, ડબલ પાઇપ સિસ્ટમ, પાર્શલી વેન્ટેડ સિંગલ સ્ટેક સિસ્ટમનું ડિસ્કશન કર્યું અને એન્ટી સાઇફોનસ પાઇપનું પણ ડિસ્કશન કર્યું. થેન્ક યુ.